আপনারা তো যখন ছেড়ে দেবো। So please, thank you everyone. আপনারা তো যখন ছেড়ে দেবো। চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা এই খুমলুং
স্থিত যে গণঅবস্থান, সেই গণঅবস্থান থেকে আমরা জানান দিতে চাই সরকার যাতে অবিলম্বে আমাদের স্থায়ী সমাধান করে এই চলতি মাসের মধ্যে। আপনারা জানেন, অবগত আছেন, এখন অবধি এই চাকরির টেনশনে প্রায় 65 জনের উপরে মারা গেছেন, অর্ধ শতাধিক আহত অবস্থায় বাড়িতে আছেন। তাদের জীবনযাপন স্বার্থে আমরা সরকারের কাছে বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি, আপনারা আর দীর্ঘায়িত করবেন না, আপনারা এই মৃত্যু মিছিল দীর্ঘায়িত করবেন না, অতি শীঘ্রই আমাদেরকে স্থায়ী করে আমাদের জীবন জীবিকার পথ সুন্দরভাবে গড়ে তুলুন, এটাই দাবি। নিশ্চয়ই গণঅবস্থান, এই গণঅবস্থান থেকে আওয়াজ তুলছে অবিলম্বে আমাদের যে সহকর্মীরাকে বিনা শর্তে অ্যারেস্ট করেছে তাদেরকে বিনা শর্তে ছাড়তে হবে 2 ঘন্টার মধ্যে। दसरा 323 में ऐसा प्रोग्राम टोंका और प्रोग्राम चंदनी फाइनल का कामनि प्रोग्राम दङ जगा और ऐसा 3 दिन में माने डेमोन्स्ट्रेशन टोंका स्टुडेन्ट डेमोन्स्ट्रेसन हेन काम गथां मान्दिया जगा और बर बर हाय का सो का थांनि मासाय नि सो सबका तो प्रोग्राम पाइथां का बरने एरेस्ट खाइखिनो सो आइन दाता पुलिस बक्सा तुम माया म त आन्दोलन चतुरै दङ जगा चलै दङ बडो दङ जगा दङ केना मन खर कासु तन जखा ए त बरन हजे फेमनि जोङो अम्पिनि नि मुखे आरो मुं जेसो जोंते तम का सोइनर न तम छ जगा ओ से नोंनि मास्टर टीचर आइका खुनु दिनो सावनाय माने अभद्र व्यवहार खायता अभद्र भाषा केताना तम खैना बन्ते मते तम खायना तम नासिं दंता मते खाना माने थानाय अर्गान थानाय दं थानायनि दंता दिया दिशा ना And before also, we have done the press meet regarding the 3 days sit-in demonstration program. So due to that, we had organized 3 days sit-in demonstration program. So what went wrong? What was so unfortunate is that today, while many of our teachers who are coming from different various districts, they had blocked us in Champaknagar, they had blocked us in Dasram Bridge, they had blocked us in Kumchoya Market, and they had reduced the number of our population. Where are we living? Where people are without democratic right. India is a democratic country, but our country, our Tripura, it is so surprising that people are not being permitted. People are not being permitted to even go to protest. We are aware with the pandemic situation which is going around the world. We know the norms and conditions, but we don't have any intention to come on the road and protest or sit for the sit-in demonstration. But the situation had compelled us to perform such kind of protest or sit-in demonstration. And our main demand for today's sit-in demonstration or rally is, there are some demands, and that is, our demand is, first of all, our demand is implementation of the Supreme Court verdict. On 5th of August, verdict was given by Honorable Supreme Court. We respect the judgment given by Honorable Supreme Court. But till today, it is 1 month past. Till today, state government is not implementing the Supreme Court verdict, which talks about the alternative job. But till today, so many people, so many teachers are suffering due to financial problem. And even recently, after pronouncing the Supreme Court verdict on 5th of August, we have lost 6 teachers. How many more do you want us to die due to extreme tension? The situation is so unbearable for us anymore. We are unable to bear the situation anymore. Where will we go? If we don't ask our job to the government, where will we go? See, government doesn't have any color.
Government doesn't have any color, whether green, whether yellow, whether white. Government have doesn't color. Government is for the people. We are aware with the constitution. Government is for the people and by the people. But till today, why the government is not breaking the silence? We have heard our Honorable Education Minister in the initial stage of our case that he had given the assurance. He had given the assurance whether the verdict by the Supreme Court is negative or positive. He will make an arrangement. He will make an arrangement, he said. But till today, we haven't seen. He have said that he is extremely sympathized about the situation of 10-323 teachers. But where is that sympathize? Still it is not visible to us. Where is that sympathize? So it is my humble appeal to Honorable Education Minister and Honorable CM. Please look into our matter without delay and please implement the Supreme Court verdict immediately, which talks about the alternative job. And we also have demand for dying harness job. The Supreme Court verdict, which talks about the alternative job, So it is my humble request to all the cabinet ministers to kindly implement. Today is our main agenda for sit-in demonstration and for this rally, which we was compelled to do since we did not get permission and so much of prohibition in the sit-in demonstration. Our main appeal for today's program is implementation of Supreme Court verdict, and each family who have expired, once upon a time who was a teacher, there are 67 in numbers who have expired, who was once upon a time among us. They have all expired due to extreme tension, due to stroke. So many have expired, and their family is in very worse condition. So I appeal to state government to kindly provide dying harness job to each and every family who have expired from 10,323 teachers. We also have heard the verdict of High Court regarding 127 para. From High Court to Supreme Court, we have run since 2014. By now, it is already 6 years. Since 2014, we are running and struggling for our job and for our livelihood. So, we want clarification for 127 para, where verdict was given in the year 2014 by Honorable High Court. And because of this, we are struggling our life so much. And one more thing, which is very shocking. In the year 2014, when verdict was given, there are in total 58 petitions. My dear teachers, my dear friends, teachers and madam, please pay attention. In the year 2014, all total 58 petitions were given in the High Court. And when the verdict was given by the Honorable High Court, all these 58 petitions were clubbed together. They will all take together. But when state government implemented that verdict, only 57 writ petitions were implemented. Why? The another petition was excluded. It is so uncertain. Out of 58 writ petition, only 57 writ petitions were implemented by the state government during the former government. আমরা একটা 3 দিনের প্রোগ্রাম ছিল, কিন্তু 3 দিনের প্রোগ্রামের মধ্যে বিষয়বস্তু ছিল আমাদেরকে সুপ্রিম কোর্টের রায়টা যাতে মানা হয়। এরপর আছে
আমাদের যে যারা সহকর্মী মারা গেছে তারা যাতে প্রত্যেকটি পরিবারে একটা করে চাকরি পায় এরকম কিছু বিষয় নিয়ে আমরা তো খুবই প্রবলেম চাই, কিন্তু আমরা তো যেতেই পারছি না। এখানে ব্রিজে আটকে দিচ্ছে, এখানে দাঁড়িয়ে কী কারণে বলতে তারা তো আন্দোলনই করতে দিচ্ছে না, কোনো কিছু বলতেই যাচ্ছে না, আমাদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এই তো ব্রিজের পর গেলাম, আবার এদিকে তাড়িয়ে দিল, এই যেতেই তো পারছি না। আপনার নাম? আমার নাম শ্যামল দত্ত। আমি বাইক যাবো, আমার দিচ্ছে না। শুধু কি 10,323 কর্মসূচি করতেছে? করে না? বের হয় আমরা দেখি তো, আমাদের বেলায় কেন এইরকম? কেন দ্বিচারিতা? কেন দ্বিচারিতা? উনি তো না আচ্ছা 7 বছরের বেতন নাই কেন দ্বিচারিতা? বেতন না দ্বিচারিতা কেন? কেন দ্বিচারিতা? ওদেরকে নিয়ে যাও। For your information, in the year 2007, এরকম কথা ছিল না, কিন্তু একসঙ্গে রাখার কথা ছিল। না না আমরা সমস্যার সমাধান হইতো না, আন্দোলনও করতে দিত না। এটা আবার কোন ধরনের কথা? একটা করেন। আমরা একই আইনে অ্যারেস্ট হয়েছি, একই জায়গা থেকে তুমি উঠাই নিয়ে যাচ্ছ সবাই রে, সেই ক্ষেত্রে আমরা এক জায়গায় থাকতে তো আমরা সবার এক জায়গাতে আনার কথা ছিল। এক জায়গাতে নিয়ে যাইব এই কথা কইছিলেন না? কেন কেন আলাদা আলাদা কথা? এটা হচ্ছে তাহলে এটা আমরা ভুল করছি। এক জায়গায় রাখার কথা ছিল, কিন্তু স্যার আপনারা কথা দিয়েছিলেন, আপনারা কথা দিয়েছিলেন স্যার, তাহলে জিনিসগুলো সুন্দর হবে। আপনারা কথা দিয়েছিলেন। এখানে এসপি গ্রেফতার করার পরে একসঙ্গে সারা হইব। কিন্তু এই কথাটা আপনি রাখলেন না। আপনারা কথা ওখানে আপনি আরেকটা কথা আর এখানে আরেকটা কথা, কি ব্যাপার? আপনাদের ম্যাডাম আপনারা কয়টার সময় অ্যারেস্ট করছে? কয়টার দিকে অ্যারেস্ট করছে? অ্যাপ্রক্স কয়টার দিকে? 3টা। অ্যারেস্ট করার পর জল বিস্কিট কোনো খাবার দিছে আপনারা? কোনো খাবার দিছে আপনারা? কোনো খাবার নাই। এবং 2-3 জন দেখলাম ভিতরে অসুস্থ ম্যাডামরা আছে, তারা কোনো 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 দেখেন আপনারা প্রত্যেকে যে প্রশাসন আমরা 10,300 শিক্ষকরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে আইছে, নিয়ে যাওয়ার পর এখন পর্যন্ত শিক্ষকরা একটা বিন্দু মাত্র জল দেওয়া হয়েছে না এবং কোনো খাবার দেওয়া হয়েছে না। শিক্ষকরা এইরকম হেনস্থা করা হইতেছে, ওইটার বিচার অবশ্যই জনগণ করবেন। সমাধান করতে হবে, 323
শিক্ষক মারা গেল কেন? সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। জবাব এই জবাব তোমায় দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে এই হবে, জবাব তোমায় দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। এই সংগ্রাম চলছে, চলবে, এই আন্দোলন চলছে, চলবে। 300 এই তো। 300 বুঝতেছি আপনার কথা, আমি সব বুঝলাম। আমার 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 কয়েকটা জিনিস ক্লিয়ারিফিকেশন। আপনারা অযোধ্যাটা নিয়ে ওইটাতে রাখছেন, এদিকে রাখছেন, ভালো কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে যখন আপনারা রিলিজ করবেন, যেহেতু এরা অর্গানাইজার আর তাদের ডাকে তারা আইছে, সবাই কথা কয় না, সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা অনুরোধ তো আপনাদের কাছে থাকতেই পারে যে এনারে অ্যাটলিস্ট তাদের সঙ্গে মিট করান, যে তাদের উদ্দেশ্যে আপনারা তো তাদের নামতেই দিলেন। প্রথম কথা হলো তাদের ডাকে যে তারা আইসে, অ্যাটলিস্ট তাদের তরফ থেকে তাদের কিছু মেসেজ তো দিত যে আপনারা আইসেন, ধন্যবাদ। এই সুযোগটা তো আপনারা দিবেন, এটা তো গণতান্ত্রিক অধিকার সভা, সেটাই ব্যবস্থা করে দেন। আর কিছু তো চাইতেছে না, এতগুলো লোক তো আপনার কাছে এইটুকু কিন্তু ব্যাপার হলো আমাদের যে প্রসিডিউরাল সিস্টেমটা যেটা আছে আর কি, ওটার মধ্যে আমি এক জায়গা থেকে আরেকজনের সে যেই হোক, কনভেনার হতে পারে, প্রেসিডেন্ট হতে পারে, যে হতে পারে, ঠিক আছে। সাপোজ আজকে কনভেনার বাই দি বাই কারণে তাই ওই জায়গাতে পড়ে গেছে। আপনারা কথা দিচ্ছিলেন, জাস্ট আপনি যদি 15 মিনিট আগে তারা ছাড়েন, ঠিক আছে, 15 মিনিট আগে তারা দেখা করলো, তারা সঙ্গে অন্তত ছাড়লেন ধরেন একই টাইমে, কিন্তু তারা হোল্ড করলো এই জায়গাটাতে, তারা আইলো, আয়া দেখা করতে দেন, এই সুযোগটা করে দেন। আপনার আইনটাও ঠিক রইলো, আমার কথাটাও ঠিক রইলো। দেখি এই ব্যাপারটা নিয়ে তো বারবারই কথা বলছি। আমি আপনার আইনটা হস্তক্ষেপ করতেছি না, কিন্তু এই প্রসেসটা করেন আপনারা। যখন অ্যারেস্ট করছিল আমরা কই আনছে একসঙ্গে আইনে দিব, এই কথা আমরা কি কেস অফিসার পর্যন্ত সমাধান করতে হবে। দেশের 65 জন শিক্ষক কেন মারা গেল? সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। তোমায় দিতে হবে, এই জবাব তোমায় দিতে হবে। সংগ্রাম আন্দোলন 300 দেশের সমাধান করতে হবে। এই সংগ্রাম মৃত পরিবারে একজন করে চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। সংগ্রাম সুপ্রিম কোর্ট আমাদের ন্যায্য আইনের ব্যবস্থা করতে হবে।
চলবে জাস্টিস জাস্টিস অবিলম্বে আমাদের চাকরি স্থায়ী সমাধান করতে হবে। করতে হবে মৃত দশাধিক শিক্ষকের পরিবারে একটি করে চাকরি প্রদান করতে হবে। মৃত দশাধিক শিক্ষকের পরিবারে একটি করে চাকরি প্রদান করতে হবে। দশাধিক চাকরি স্থায়ী সমাধান করতে হবে। দশাধিক জ্যোতিষের পরিবারে চাকরি স্থায়ী সমাধান করতে হবে। দশাধিক জ্যোতিষের পরিবারে চাকরি স্থায়ী সমাধান করতে হবে। মৃত দশাধিক জ্যোতিষের পরিবারে একটি করে চাকরি দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের স্থায়ী সমাধান হচ্ছে না, আন্দোলন চলছেই চলবে। চলবে 65 জন মারা গেছে, সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। 323 শিক্ষকের মধ্যে 65 জন মারা গেছে, সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। এই জবাব তোমায় দিতে হবে, এই জবাব তোমায় দিতে হবে। 323 স্থায়ী সমাধান করতে হবে। নাইলে সংগ্রাম, নাইলে আন্দোলন, নাইলে বিক্ষোভ। Justice, justice, we want justice. পুলিশ প্রশাসন দিয়ে আমাদের আন্দোলনকে রোকা যায় না, যাবে না। পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে আমাদের আন্দোলনকে রোকা যায় না, যাবে না। এই সংগ্রাম, এই আন্দোলন, এই বিক্ষোভ, লড়াই লড়াই চাই, লড়াই চাই। এই লড়াই করবে কে? তুমি আমি। এই লড়াই করবে কে? তুমি আমি। আমাদের স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সংগ্রাম, এই আন্দোলন, এই বিক্ষোভ। আমাদের 10,323 স্থায়ী সমাধান করতে হবে। আমাদের 10,323 স্থায়ী সমাধান করতে হবে। এই সংগ্রাম, এই বিক্ষোভ, এই লড়াই। Justice, justice, প্রশাসন দিয়ে আমাদের আন্দোলনকে রোকা যায় না, যাবে না। প্রশাসন দিয়ে আমাদের আন্দোলনকে রোকা যায় না, যাবে না। 323 65 জন শিক্ষক কেন মারা গেল, সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। তোমায় দিতে হবে, এই জবাব তোমায় দিতে হবে। এই সংগ্রাম, এই আন্দোলন, এই বিক্ষোভ, 323 স্থায়ী সমাধান করতে হবে। এই সংগ্রাম, মৃত পরিবারে একজন করে চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। এই সংগ্রাম, সুপ্রিম কোর্ট আমাদের ন্যায্য আইনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই সংগ্রাম, আন্দোলন চলছেই চলবে। 65 জন মারা গেছে, সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। 323 শিক্ষকের মধ্যে 65 জন মারা গেছে, সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। এই জবাব তোমায় দিতে হবে, এই জবাব তোমায় দিতে হবে। 323 স্থায়ী সমাধান করতে হবে। নাইলে সংগ্রাম, নাইলে আন্দোলন, নাইলে বিক্ষোভ। Justice, পুলিশ প্রশাসন দিয়ে আমাদের আন্দোলনকে রোকা যায় না, যাবে না। পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে আমাদের আন্দোলনকে রোকা যায় না, যাবে না। এই সংগ্রাম, এই আন্দোলন, এই
বিক্ষোভ লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই, লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। এই লড়াই করবে কে? তুমি আমি এবার কে? লড়াই করবে কে? তুমি আমি এবার কে? স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।